तस्मद्गुरोर्भगवतो सदैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता लोकयस्तनया भूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमाममोद्ना भूतं सरश्च मादाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतेन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। नादं पङ्कजनेत्तरामयमुना वास्तव्यमालाधरा योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्यं निगमान्तयोगि जगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनः कुलेशदेवाधिपा नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलयतते यस्य वाक्अमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिराशयः वेदान्तसारामृतपौरमित्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपञ्चे कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्ण समाह्वाय नमो यामनसूनवे यत्कटाक्षैकलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाभ्ये नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून् मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगसन्दष्टजीव जीवातवे नमः श्रुत्यद्दसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोलसद्भगादङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनन सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तसन्तारपौतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यसारिणे श्रीशैलेश दया पात्रं दैवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलत्रिवृवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयसमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनुभावं वेदांताचार्य शिष्यं उडैवर्लुमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सच्शिष्य सेवतिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये देवी दीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्यतं श्रीशतकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवशिदिनाडेन्नं तेन्कुरुहूर्यन्नं வரவினியவன் பொருநள் என்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தானடியே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன் குருகூர் பேணும் எனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் உதவிலேன் என் தை சடுகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமனிதன் வயந்த மலர்பாதம் வழங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடுகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாந்திவிழும் சோலை மதுவிரங்கள் வன் புகழ்மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடுகோபன் மயம்பாள் வளர்த்த இதத்தாய் இராமானுசர் மிக்க விரை நிலையம் மெய்யாமையர் நிலையம் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கையிலும் ஒழினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகை அருகோல் யாழினி செய்யல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜெயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத்குருभ्यो நமः జై శ్రీమన్నారాయణ భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ ఎన్ని జన్మల పుణ్య ఫలమో నిజంగా మనం ఈ గోష్ఠిలో ఉండి ఇలా ప్రతినిత్యము కూడా నమ్మాళ్వార్లు మొదటి కవులు అనుగ్రహించినటువంటి ఈ దివ్య ప్రబంధాలన్నిటినీ కూడా పారాయణ చేసుకోవడం, వినడం, అన్వయించడం, చూడడం, ఎన్ని రకాలుగా సర్వేంద్రియ తర్పణము అని అన్నిటికీ మనస్సుకి ఆనందం. ఇలా గోష్ఠిని చూస్తూ ఉంటే చూపించేటువంటి ఆ ఆర్తికి ఆనందం, చదువుతూ ఉంటే రకరకాలుగా చదువుతాం కదండి. ఒకళ్ళు వాళ్ళలో వాళ్ళే చదివేసుకుంటున్నట్టు చదువుతున్నారు, ఇంకొకళ్ళేమో గట్టిగా చదువుతున్నారు, ఇంకొకళ్ళేమో తన్మయీ భావంతో చదివేస్తున్నారు.
ఎన్ని అనుభూతులు పొందుతున్నామో మనం ఈ చదివేటువంటి భావాలలో. అందులోనూ ఏ శనివారం లాగో ఇలా కలిసి వచ్చి ఆ తిరువేంకటముడయ్యాన్ని మళ్ళీ ఒక్కసారి స్మరించుకుంటున్నాము అంటే మనస్సు అక్కడికి వెళ్ళిపోయినంత దివ్యానందాన్ని మనం ఈ గోష్ఠి ద్వారా పొందగలుగుతున్నాము. దానికి మనం ఆ పెరుమాళ్ళకి, ఆచార్యులకి, ఆళ్వార్లకి, పెద్దలకి అందరికీ హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముందుగా కన్నినం సిరుత్తాంబులో మనం ఇవాళ 9వ పాసురంలోకి ప్రవేశించాము. అవిద్య విషయాంతర శటారేక ఉపనిషదామ ప్రధానమాత్ర భోగ అవి గుణసాత్తదేక శేషి మధురిక విరుది ఏమమావిరస్తు. ఇది మనలో మనం చదువుకుంటున్నామా? வேறொன்னறியன் வேதந்தமைஷேதமாறன் சடுகோபன் வன்குருகூரியங்கள் వాజామిన్నమ్మదిరికయార్ ఎమ్మయ్యాళ్వారవరే అరణ్ అందరూ వినేలాగా చదువుతున్నావా? నిత్య పారాయణ సిరిత్తాంబిన கட்டுண்ண பண்ணிய பெருமாயன் நப்பனில் நெத்தன் ஒருவோர் நம்பி என்னக்கார் அன்னை கும்மமதூரம் என்ன ஓகே நாளினான வித்திம்பமேதன் மேவினே நான் பொன்மிடமை மே தேவமத்தரியன் குருவோர் நம்பி பாவியின் இசை பாடி திருவனே தெரிதந்தாகிலன் தேவபிரானுடைய கரியகோல திருவருக்கான் வண்ணான் பரியவன் குருவோர் நகன் நம்பி காளிரியனாய் அடியேன் பெத்த நன்மையே நன்மையால் மிக்க நன்மறையாளர்கள் புண்மையாக கருதவர் ஆதலில் அன்னைய அத்தனை என்னை ஆண்டிடும் தன்மையால் செடகோபன் என் நம்பியே நம்பினேன் பிறர் நம்புதல் தன்னையும் நம்பினேன் மழவாரே முன்னலாம் நம்மன் மாளா திருக்குருவோர் நம்பிக்கோ அம்மையாயடியேன் சிரித்தேன் என்னேன் எதிர்ட்டும் நெருமையும் நம்பிரா நின்று தன்புகள் ஏத்தருளினான் கொன்னமாள திருக்குருவோர் நம்பி என்னும் என்னை இகழ்விலன் காண்மினே கண்டு கண்ணனை கார்மாறப்பிரான் பண்ணை வல்வினை பார்த்தி அருளினான் என் திசையும் அறிய இயம்புகேன் வன் தமிழ் செடுகோபன் அருளையே அருள் கொண்டாடும் அடியவரையும் புறாருளினான் அவ்வருமுறையின் பொருள் அருள் கொண்டாயிரம் இந்தமிழ் பாடினான் அருள் கண்ணீர் பொலினை மிக்கதே மிக்க வேதியர் வேதத்தினுட்பொருள் நிற்க பாடி என் நஞ்சல் நிறுத்தினான் தக்க செய்ய சடகோபன் என் நம்பிக்கால் புத்தகாதில் అడుమైతే நன்றே. ఈ భాషరాన్ని ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోవాలి. మిక్క వేదియర్ వేదத்தினுட்பொருள் நிற்க பாடி என் நஞ்சல் நிறுத்தினான் தக்க செய்ய சடகోபன் என் நம்பிக்கு ஆள் புத்தகாதில் அடிமைப்பை நின்றே. మిక్క వేదియర్ వేదத்தினுட்பொருள். మధురకవి ఆళ్వార్లు తమ జీవితాన్ని చాలా చక్కగా తరింప చేసినటువంటి భాగవతోత్తములందరికీ కృతజ్ఞతలని ఆవిష్కరించుకున్నట్లుగా మనం కూడా ఈ గోష్ఠికి గాని, ఈ ఆళ్వార్లకు గాని, ఈ ఆచార్యులకు గాని, ఈ పెద్దలకు గాని, భాగవతోత్తములకు గాని ఎప్పటికప్పుడు కృతజ్ఞతను ఆవిష్కరించుకుంటూ ఉండాలి. మిక్క వేదియర్ అంటే మంచి ఉత్తమ ప్రమాణం వేదం. మనకి వేదాన్ని మించినటువంటి ప్రమాణం లేదు. మనది వైదిక ధర్మం అంటారు, ఆస్తికత్వం అనరండి, వైదికత్వం అంటారు. భగవంతుడు ఉన్నాడు లేడు అనే వాదం ఆస్తిక నాస్తికం, అది కాదు. ఇక్కడ వేదం ఉంది అనేటువంటి ప్రమాణాన్ని అంగీకరించడం, ఇది మన ఆర్ష ధర్మంలో ఉండేటువంటి గొప్పతనం. వేదత్తిని ఉట్పొరుள், ఆ వేదాల్లో ఉట్పొరుள் ఉள்పొరుள், లోపల లోపల ఎన్ని విశేషాలు దాగి ఉన్నాయండి. నెక్కపాడి అవి ఆ శ్రోతల హృదయాలలో చక్కగా నిలబడేలాగా గానం చేసినటువంటి ఎన్నెంజల్ నా మనస్సులో, అంటే మన మనస్సు అలాగా మధురకవి ఆళ్వార్లు అనుగ్రహించినటువంటి కన్నెనని సిరుత్తాంబని అలా పారాయణ చేసుకుంటూనే ఎందువల్ల అంటే అవన్నీ కూడా బీజాక్షర సంపుటి. అర్థం తెలిసినా తెలియకపోయినా నోరారా పలికాము అంటే దాని ఫలితాన్ని అది మనకి ఇచ్చి ఉజ్జీవింప చేస్తుంది. నిరుత్తినాన్ అలా నిలిపి తక్కసీర్ సడగోపన్ తన గుణాదుల వల్ల భక్తి మొదలైన సీర్ అంటే కళ్యాణ గుణాలు, ఆ కళ్యాణ గుణాల వల్ల సడగోపని అన్నంబిక్కు నమ్మాళ్వారు అనేటువంటి మా స్వామికి ఆళ్పుక్క కాగలు దాసుడు కావాలి అని నా కోరిక. ఇంతకీ కోరిక ఏమిటండి? దాసత్వము. నమ్మాళ్వార్లకి దాసుడని అడిమై పయన్ అంటే
కైంకర్యం అనే ప్రయోజనాన్ని కలిగి ఉంది. అంటే ఈ భావం ఒక్కటి చాలు మనకి. పెద్దల యొక్క కైంకర్యం చేసుకోవాలి అనేటువంటి భావం ఒక్కటి చాలు. ఆ ఉన్న భావానికి అది ప్రాక్టికబిలిటీ అంటే మళ్ళీ మనం ఆచరించి చూపించడం అనేటువంటిది తర్వాత స్టెప్. ముందు అసలు అనుకోవడమే గొప్పండి. నేను అందరికీ కూడా కైంకర్యం చేసుకుని దాసానుదాసుడనే ఉండాలి అనేటువంటి భావమే చాలా అదృష్టమైనటువంటి భావన అని అన్నమాట. అది చెప్తూ నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు ఎంతసేపు నైత్యానుసంధానం నీసనే నిరేవన్నమిలే నేను కణపాసం వైద్య పదం చూడర్చోది ఏం పిలిచారండి పెద్దవాడిని. ఎంత నీచున్నయ్యా నేను భగవంతుడికి ఆయన సన్నిధిలో నైత్యాన్ని అంగీకరించినటువంటి ఆ నాగరి కవియాళ్ళ వాళ్ళు అందంగా మనకు అనుగ్రహించినటువంటి ఈ స్తోత్రాన్ని మనం చదువుకోవడం అనేటువంటిది ఎంతో భాగ్యము అనేటువంటిది మళ్ళీ 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 ఎన్నిసార్లు చెప్పుకున్నా సరిపోదు అని. ఎందువల్ల అలా అంటే తదీయ శేషత్వం అనేటువంటిది, ఆచార్య నిష్ఠ అనేటువంటిది ఈ పెండినం సిరుతాము సారాంశమని. పెరుమాళ్ళ కంటే కూడా భాగవతోత్తముల యందు దాసభావం కలిగి ఉండాలి. అది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక పెద్దలు ఒక ఉదాహరణ ఒకటి చూపించారండి. జగ్రోధ బీజే వటవత్ ప్రణవే శబ్దజాలవత్ సిద్ధే తదీయ శేషత్వే సర్వార్థాః సంభవంతి. మర్రి గింజలో పెద్ద చెట్టు దాగి ఉందండి. ఎక్కడుందండి? ఇంత వృక్షం, ఇంత గింజలో ఇంత చెట్టు ఉంటుందా? చూడండి, నాటి చూడండి ఎంత వృక్షం వస్తుందో. ఇంకో ఉదాహరణ చూడండి. ప్రణవే శబ్దజాలవత్, ప్రణవార్థంలో మొత్తం వేదసారం అంతా ఇమిడి ఉంది. ఇవి రెండు అద్భుతమైనటువంటి ఉదాహరణ. సిద్ధే తదీయ శేషత్వే సర్వార్థాః సంభవంతి. అంటే ఆ శేషత్వ జ్ఞానం, భాగవత శేషత్వ జ్ఞానం కనుక మనకి ఉంది అని అంటే సర్వ వేదార్థ సారము మనం పొందినట్టే. చాలా చక్కటి శ్లోకం అండి ఇది. ఇది ఎందువల్ల? వేదత్తిన్ ఉట్పొరుள், వేదంలో ఉన్నటువంటి ఉൾపొరుள் అంటే లోపల అంతరార్థాలు, పైకి చెప్పే అర్థాలు కాదండి, అంతరార్థ సారం. అదే మనకి తిరువాయుమొழிలో 2 దశకాలలో నమ్మాళ్ళవార్లు పైలు చూడరడి ఒకటి, నడుమార్కడిమై ఒకటి, ఇవి 2 భాగవత శేషత్వాన్ని చెప్పేటువంటి దశకాలుగా మనం చాలాసార్లు చెప్పుకుంటున్నాం కదా. నెంజల్నిరెత్తినాను, అది నా మనస్సుని, ఇది రాయి లాంటి మనస్సు అండి. ఓ పట్టాన్ని ఏం ఇందులోకి వెళ్ళవు. రాతిని కూడా దొలిచేశారండి నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు. అంటే దానిని ద్రవీభవింపచేసి దానికి దక్కడి మార్గాన్ని, ఆ లోపలికి రహస్యార్థాన్ని నింపేశారు. ఎవరండి? సేమ్ సెడగోపన్ ఈ వాయువుని జయించినటువంటి, లౌకికమైనటువంటి అనిష్టాలను జయించినటువంటి మహానుభావులైనటువంటి శటగోపులు. ఆయన అలాంటి ఆళ్వార్లు. ఆయన మనకి ఏర్కుం పెరుం పుగళ్ వానవరీసన్ కన్నన్ తనకు ఏర్కుం పెరుం పుగళ్వన్ పురూర్ శడగోపన్. ఆయనే చెప్పుకున్నారు, పెరుమాళ్ళ కంటే భాగవతోత్తములు గొప్పవారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఎన్నో సందర్భాల్లో నమ్మాళ్ళవార్లు మనకి అనుగ్రహించారు. అలాంటి అందమైనటువంటివి మనకండి. నమ్మాళ్ళవార్ల గురించి అదేంటి శ్రీశైల అష్టకం అని ఒకటి ఉందండి. శ్రీశైల అష్టకము అనేటువంటిది ఒకటి ఉందండి మనకి. దీంట్లో కూడా శ్రీపతి స్తుతిమాలలో కూడా ఉంటుంది. ఎందుకని అందులో ఒక్క మాట చెప్పారండి, శఠరిపు రేఖ ఏవ కమలాపతి దివ్య కవి. నమ్మాళ్ళవార్లు ఒక్కరే పెరుమాళ్ళని వర్ణించగలిగిన శక్తి సామర్థ్యములు కలిగిన కవి.
మహానుభావులు. మధుర కవి యథాచ శతజన్ముని ముఖ్య కవి. అలాగా నమ్మాళ్ళు వాళ్ళ వైభవాన్ని చెప్పగలిగిన వారు మధుర కవులు మాత్రమే. ఎంత స్పష్టంగా సారాన్ని మనకి యతికుల పుంగవస్య భువి రంగ సుధా కవిరాట్. అలాగే రామానుజులను వర్ణించగలిగినటువంటి వారు తిరువరంగ తమ్ముదనారండి. రామానుజన్ అవుతుంది, అది అద్భుతమైనటువంటిది. అలాగే వరవర యోగినో వరదరాజ కవిశ్చ తదా. నాలుగు పాదాలు, అద్భుతమైన పాదాలండి. వరవర మునీంద్రులు మనవాళ్ళ మహామునుల యొక్క వైభవాన్ని ఎరుంబియప్ప అని చెప్పి, ఆయన పేరు అసలు వరదరాజ కవి. ఆయనకి ఎరుంబి అనే గ్రామంలో ఉండేవారు కాబట్టి ఏదో తెనాలి స్వామి, విజయవాడ స్వామి అన్నట్లుగా ఎరుంబియప్ప అని ఆయనకి ఆ ఊరిని బట్టి పేరు వచ్చింది అన్నమాట. అలాంటి అద్భుతమైనటువంటి ఎన్నంబిక్కు, నన్ను నాలాంటి అజ్ఞానిని కూడా, ఎందుకంటే అజ్ఞాన ప్రపంచంలో ఎవరు ఉండరు, అలాంటి వాళ్ళని కూడా తరింప చేసినటువంటి ఆచార్యులు ఆయన యందు నాకు ఆళ్పుక్క కాదులు అడుమై పయన్ అండ్రే అని ఏమి అందమైనటువంటి భావాలను ఇందులో అందించారు అని అంటే, నేను ఇక్కడ ఉండగానే మా ఆచార్యుల కైంకర్యాన్ని పొందడము అనేటువంటిది ఒక పాయింట్గా చెప్పారండి. కాబట్టి ఇప్పుడు మనందరం అర్థం చేసుకోవలసిన ఒక ముఖ్యమైనది ఏమిటంటే, మా పెద్దలు వారుటండి అని ఎప్పటి వారినో మనం తలుచుకోవడం కాదు, మన ఆచార్యులు మన కళ్ళ ముందు ఉండడం మన అదృష్టం అని. అది చాలా అద్భుతమైనటువంటి విషయం అన్నమాట. ఇది ఒక వెరీ స్పెషల్ అని పెట్టారు అందులో. అంటే ప్రత్యేక విలక్షణ భావము అని ఒక మాట అన్నారు. ఆ ఆచార్యుల కళ్ళ ముందు మనం వారిని సేవించుకుంటూ ఉండడము అనేటువంటిది చాలా అద్భుతమైనటువంటి విషయం. ఆ 9వ పాసురాన్ని, సారాంశ పాసురాన్ని మనం చక్కగా తెలుసుకుంటూ ఇవాళ మనం 9వ పాసురంలోకి 6, 10, 9వ పాసురంలోకి ప్రవేశించాము. ఓ వెంకటాచలపతి అని ఆ ఏడుకొండల వాడిని నోరార హాయిగా పిలుచుకునేటువంటి దశకం అండి ఈ దశకము. నువ్వు ఎంత గొప్పవాడవయ్యా. 9లో అంటారు, ఇప్పుడు ఈ ఉలగముండ పెరువాయాలో 1 to 9 ఉన్నాయనుకోండి, పెరుమాళ్ళ యొక్క గుణవర్ణన చేశారు. 1 to 9 గుణవర్ణన చేశారండి. ఇంకా కొంచెం పదం వాడాలి అంటే శరణ్యన్, రక్షకుడైనటువంటి ఆయన గురించి చెప్పారండి. ఈ 10లోకి వచ్చాక మనం ఎలాంటి వాళ్ళమో చెప్తారు. అంటే దశకసారం చెప్పేసుకున్నాం ఒక్క మాటలో. 1 to 9 పెరుమాళ్ళ వైభవం గుణాలు, 10 ఏమో నైత్యానుసంధానము, తన యొక్క ఆరుడి. ఈ విషయాన్ని 9వ పాసురాన్ని చెప్పుకునేటువంటి ప్రయత్నము చేద్దాము. వందాయ్ పోలే வாராதாய் போல் வருவானே, செந்தாமரை கண் செங்கனிவாய் நாள் தோள் அமுதே எனதுயிரே, சிந்தாமணிகள் பகல் செய் திருவேங்கடத்தானே, அந்தோ அடியேன் உனபாதம் పగలకిల్లేన్ ఇరయ్యుమే. చాలా అద్భుతమైనటువంటి పాసురాలు. నమ్మాళ్ళవార్లు ఆర్తినంతటిని ముద్ద కట్టేసి ఈ దశకంలో అందించారా అనిపిస్తుంది. నువ్వు ఎలాంటి వాడివో తెలుసా, వందాయి పోలే, వచ్చేసినట్లుగా ఉంటావు. వారాదాయి, వచ్చావా కౌగిలించుకుందామని చూస్తే కనపడవు, చేతులు కందం. మానసిక భావంతో ప్రత్యక్ష భావముతో అక్కడ నువ్వు కనపడవు. అది వందాయి పోలే వారాదాయి, అది ఫస్ట్ ఫ్రేజ్. రెండవది ఏంటండి, వారాదాయి పోల్, రాని వాడేవిలా ఉంటావు.
వరువానే వచ్చేసి కళ్ళకు కనపడ్డట్టుగా రాలేదా అంటే అరే కళ్ళతో చూస్తున్నంత స్పష్టంగా కనపడతాం. ఇది రెండో పాయింట్. అంటే అర్థం ఏంటి? భక్తులకి సులభుడు, అభక్తులకి దుర్లభుడు. అది ఆ రెండు మాటలకి అర్థం. భక్తులకి సులభుడు, అభక్తులకి దుర్లభుడు. ఇవండి మన జీవితాలలో అడుగడుగున కొన్ని వందల అనుభవాలు పొందాం భగవంతుడితో. మీరందరూ కూడా ఎన్నో అనుభవాలు, వెళ్ళాలి అనుకోవడము, వెళ్ళలేకపోవడము, నేను వెళ్ళను అనుకుంటే ఉన్నట్టుండి ఆయన ప్రయాణం ఏర్పాటు చేసి తీసుకెళ్ళిపోవడము, అయ్యి బాబాయ్ ఈ లైన్లలో ఎక్కడ నిలబడతాము అనుకోవడము. కాదండి, ఎవరో తెలిసిన వాళ్ళమ్మ ఇలా రండి అని ఆ పక్క నుంచి తీసుకెళ్ళిపోవడము. ఇవన్నీ ప్రాక్టికల్ గా అండి. నిజంగా నాకు కూడా ఎన్ని అనుభవాలు అయ్యాయో. అది అహంతో చెప్పట్లా, పెరుమాళ్ళ వైభవాన్ని చెప్పుకోవడం కోసం చెప్తున్నాం. ఏమండి, పెరుమాళ్ళ వైభవం ఎంత గొప్ప. లడ్డు తీసుకోవడం లైన్ అంత కష్టం అండి. ఎక్కడో మూలకు పెట్టారు, మీ అందరికీ తెలుసు కదా. తిరుమలలో ఆ మూలకెళ్ళి ఆ లైన్ లో గంట సేపు నిలబడాలి. ఎలాగరా నిన్ను చూశానులే, అదే ప్రసాదంలే అనుకుంటూ ఉంటే ఎవరో ఒక ఆయన వచ్చి, అమ్మ నాకు ఇన్ని ప్రసాదం అక్కర్లేదు, ఎక్కువ ఇచ్చారు నా టిక్కెట్లకి, రెండు మీరు ఉంచుకోండి అని మన చేతిలో పెట్టి వెళ్ళిపోయిన అనుభవాలండి. నిజంగా ఆయన నువ్వు నడిచి వచ్చావా నా దగ్గరికి? ఇది మీ అందరి జీవితాల్లో అనుభవంలో వచ్చినటువంటి విషయాలు. రానట్లు ఉంటావు, వచ్చేస్తావు. వచ్చినట్లు ఉంటావు, పైకి చూస్తే కనపడవు. అందువల్ల వరువానే సెంతామరై కణ్. ఏమి నేసరాలు అయ్యా, అసలు నువ్వు నన్ను పడేసిందే అక్కడ. సెంతామరై కణ్, ఎర్రగా చక్కగా విశాలంగా అందంగా ఉండాలి. మళ్ళీ అలా పెద్ద పెద్ద కళ్ళు కదా అని మిడిగుడ్లు పైకి వస్తే వాళ్ళని చూడడానికే భయం వేస్తుంది కదండి. కొంతమంది కళ్ళు ఉంటాయి కానీ గుడ్లు పైకి వచ్చి ఉంటాయి అనుకోండి, ఎలా చూస్తున్నారో అనిపిస్తుంది, హాయి ఉండదు. అలా కాదు, అవి పెద్దవిగా ఉండాలి, అందంగా ఉండాలి, ప్రేమతో చూడాలి. ఏమి కళ్ళయ్యా నీ కళ్ళు. అందువల్ల నీకు పడయ్యాడాలు అంటారు, అంటే విలక్షణమైనటువంటి గుర్తులన్నమాట. పెరుమాళ్ళు అనగానే పద్మపత్ర విశాలాక్ష, ఆ మాట ముందు అని తీరాలి. ఆ తర్వాత ఆయన గురించి మనం చెప్పుకోవాలి. అంతేకాదు శంకనివాయి, దొండ పండులాగా ఎర్రని పెదవి. మనం పెదవిని లౌకికంగా అందాన్ని ఆస్వాదించట్లేదు. ఆ పెదవులు పలుకుతున్నాయి, నేనున్నా కదా, నేనున్నా కదా, నేనున్నా కదా అన్న కదలిక ఆ పెదవులలో కనిపిస్తోంది. అందుకని ఆ పెదవులు అంత అందంగా కనపడుతున్నాయి. నాలుగోళముదే, నాలుగు భుజాల, రెండు చేతులు ఉంటేనే ఆత్మీయులు దగ్గరికి తీసుకుంటే ఆగా అనిపిస్తుంది. పెరుమాళ్ళు నాలుగోళ్, ఏకంగా 4 భుజాలు పెట్టుకునేటప్పటికి మొత్తం సర్వాంగీనమైనటువంటి కౌగిలి. ఏదో అలా ముట్టుకోకుండా, ఆ దగ్గరికి రానకుండా, ఓ చెయ్యేసి అనకుండా, హృదయపూర్వకంగా పెరుమాళ్ళు తన కౌగిలిలోకి మనకి తీసుకోవడానికి కల్పక వృక్షము ఎగిర్చినట్లుగా 4 భుజములు కలిగినటువంటి వాడు. ఎంత చక్కటి విశేషణాలో చూడండి. ఇవన్నీ అముదే, ఇవన్నీ ఒకెత్తండి. అమృతం లాంటి వాడా. ఈ సందర్భంగా మరి ఒక్క మాట చెప్పాలండి. అమ్మ మేము క్లాస్లోకి రాలేకపోతున్నాం, నోట్స్ పెడతారా, నోట్స్ పెడతారా ఇలా అడిగేవాళ్ళు ఉన్నారు చూడండి. వాళ్ళకి కల్పవృక్షంలో ఉన్నారు. ఎవరు? మన రంగాచార్య గారు. ఏ రోజు నోట్స్ ఆ రోజు రాసేసి పెట్టేస్తున్నారండి. ఇదిగో రాని వాళ్ళ కోసం. పైగా అదొక డ్యూటీ. నిన్న మొన్నటిది రాయలేకపోయాను, ఇప్పుడు అప్డేట్ చేసేస్తాను, అది ఇది. ఇది ఎంత పరస్పరంగా అభిమానం కలిగినటువంటి వ్యక్తుల సమిష్టిగా ఉందో ఈ గోష్ఠి చూసుకోండి అదనమాట. అలాగా సిందామణిగల్ పగలల్లై పగల్, చింతామణి సిందామణి, దానికి చాలా అందమైనటువంటి
నిర్వచనం. చింతిత మనోరథத்தை கொடுக்கும்மணி చింతామణి. చింతిత మనోరథத்தை, ఏది మనం అనుకున్నామో దానిని కొడుక్కుమ్మని ఇచ్చేటువంటి మణికి చింతామణి అని పేరు. అమ్మ నాకు ఇది కావాలి అనుకుంటే తక్కువని వచ్చేస్తుంది. ఎవరండి? తిరువేంకటముడయానే ఆ చింతామణి. ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక్క దండం పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, స్వామి ఇది కోరిక అని, అంతే, మొక్కు తెచ్చుకోవడానికి వెళ్ళిపోవడమే. అంత కృపా కటాక్షం కలిగినటువంటి స్వామి. సిందామణిగల్ చింతామణుల యొక్క పగర్ కాంతి అల్లై పగల్సై. అల్లై పగల్సై, అల్లై అంటే రాత్రిని పగలు చేస్తుంది. ఇది మీరు తిరుమలలో దర్శించండి. అసలు అక్కడ నకాలహ తత్రవై ప్రభు, పరమపదంలో కాలం లేదండి, పగలు రాత్రి అనేది తిరుమలలో కూడా లేదండి. వెళ్ళి చూడండి మీరు, అర్ధరాత్రి లేదు, అపరాత్రి లేదు. స్వామి సేవకి పరుగులు పెట్టేస్తూ ఉంటారు, పరుగులు పెట్టేస్తూ ఉంటారు. ఎంత చక్కటి పదం వేశారో, పగలల్ల పగల్సై, చీకటిని పగలు చేసేటువంటి చింతామణి అది తిరువేంగళత్తానే. ఆ కొండ మీద వేంచేసి ఉన్నటువంటి స్వామి, గుణపాదం అడియేన్ ఇరయం అగల కిల్లేన్, నీ పాదాలని దాసుడనైన నేను క్షణమాత్రం కూడా విడిచి ఉండలేను. ఏం చెప్తున్నారండి? ఏమండి, దూరంగా ఉన్నవాళ్ళు ఉండలేను ఉండలేను అంటాం సహజం. దగ్గర ఉండి కూడా నేను దూరం కాలేను అంటే అందులో ఉండేటువంటి ఆర్తి ఎంత గొప్పది. పిల్లలు చూడండి, వాళ్ళ అమ్మని ఇలా గట్టిగా పట్టేసుకుంటారు. పట్టేసుకుని నేను రాను, నేను రాను, మరి నిన్ను ఎవరు రమ్మన్నారు రా, రావక్కర్లేదురా, నేను రాను. ఎప్పుడైనా నేను అమ్మని విడిచి రావలసి వస్తుందేమో, రాలేను. అలాగే పెరుమాళ్ళను కూడా ఎప్పుడైనా విడిచి ఉండవలసి వస్తుందేమో అని ముందే అమ్మగారు కూడా అలా తల్లడిల్లిపోతూ ఉంటుంది అని మనకి తర్వాత పాసురంలో కూడా వస్తుంది అన్నమాట. అందుకని ఇప్పుడు వ్యాఖ్యానంలోకి ప్రవేశిద్దాము. 9వ పార్టు 374వ పేజీ చివరండి, మధ్యలో. ఈడు 9వ పార్టు తామపేక్షిత పోదే కాణపెరామయ్యాలే. ఏదైనా ఒకటి అనుకుంటామండి, అనుకున్నది పొందడానికి కొంత టైం పడుతుందా? అలాగే ఆళ్వార్లకు కూడా దర్శనం టైం పడుతుందా? ఇప్పుడే ఉన్నాయి కాణా విడలు తరిక్క మాటే, నువ్వు ఎప్పుడో కనిపిస్తానంటే కదా, నాకు ఇప్పుడే కను, ఇది పిల్లలు, నాకు ఇప్పుడే కొనిపెట్టు, నాకు ఇప్పుడే కొనిపెట్టు, ఇప్పుడే కొనిపెట్టు. అరే వెళదాను రా, బజారుకి వెళదాను రా, కొనుక్కుందాను కాదు, నాకు ఇప్పుడే కాదు. వెళ్ళాలా కొనుక్కోవడానికి కాదు, పెరుమాళ్ళు నాకు ఇప్పుడే కనపడాలి, ఇప్పుడే కనపడాలి అంటే ధరించలేను, అంటే నేను సహించలేను అనేటువంటిది. మీకు దూరమై నేను క్షణం కూడా ఉండలేను అనేటువంటి ఒక తీవ్రమైన ఆర్తి అండి. ఈ ఆర్తి మీ జీవితాల్లో లౌకిక బంధుత్వాలలో భార్యాభర్తలు అవ్వచ్చు, సంతానం కావచ్చు, ఎవరి విషయంలోనైనా మీకు పెరుమాళ్ళ విషయంలో కూడా అనుభవంలోకి రావాలి అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. వందాయి పోలే వారాదాయ్ మానసానుభవத்தில் ఉండాన కరై పురక్షితాన్న. మానసానుభవం, ఒక దృశ్యం క్రియేట్ అయిపోయింది. అదిగో పెరుమాళ్ళు వచ్చారు, కౌగిలించేసుకున్నా, ఇదిగో అనుకుని బాహ్య సంశ్లేషం పెత్తోం ఎన్నుకొండు తృప్తి పెరక్కుంబడియాయి. అయితే ఏది స్వామి రా, ఇలారా కౌగిలించుకుంటా అన్నాడు, తప్పలేడు. వందాయి వచ్చాడు మనస్సులోకి, వారాదాయి పైకి సంశ్లేషకి అందలేదు. ఆ చిన్న పదాల్లో నంబిళ్ళయ్య గారు అంత చక్కగా వ్యాఖ్యానం చేశారు. ఏది బాహ్య సంశ్లేషం పెత్తోమెన్ను కొండు తృప్తి పిరక్కుబడియాయి. అత్తై மெய்யன் தனைக்க கணிசித்தால் కై కెట్టాదపడియాయి ఎరుకై. ఎలా అయినా ఒకసారి దగ్గరికి తీసుకుందాం అనేటప్పటికీ ఆయన కనపడ్డు. అది వందాయి పోలే వారాదాయ్, రాలేదండి. వారాదాయ్ పోల్, రానివాడు వరువానే మనసులో ఓ కళ్ళడింప చేసేస్తున్నాడు. వచ్చాను వచ్చాను,
చూడమేంట నన్ను చూడమేంటారు. రానివాడిలా ఉండి కనిపిస్తున్నాడు, వచ్చిన వాడిలా ఉండి కనిపించట్లేదు. చాలా అందమైనటువంటి భావము అన్నమాట. ஒரு நாள் கிட்ட மாட்டோம் வாராதாய் போல் வருவானே, ஒரு நாளும் கிட்ட மாட்டோம் என் இருக்கச் செய்தே కడుగక్కై పుగుందు పొడు నిற்கும் ఎంగై. అంటే ఇంకా రాడండి అనుకుంటే మనస్సులో చేరి ఓ ఆందోళన పరిచేస్తూ ఉంటాడు. వచ్చా వచ్చా, నన్ను నువ్వు గమనించట్లేదు గమనించట్లేదు గమనించట్లేదు. அதாவது பாஹ்ய சம்ஸ்லேஷத்து கெட்டாதவன் என்னும் నిరాశనాయిరందాల్ మరక్కయో అన్రిక్కే. అంటే ఈ రెండు భావాలు కూడా స్పష్టంగా వచ్చేస్తే క్లారిటీ మనకి వ్యాఖ్యానం ఈజీ. వచ్చేసాడు ఏడండి మరి కౌగిలించుకోవడానికి దొరకడే, అది వందాయి పోలే వారాదాయి. రాలేదండి, లేదండి మనస్సులో ఓ నాట్యం చేసేస్తున్నాడండి, ఇది వారాదాయి పోల్ వరువాని. రాలేదనుకుంటే నాట్యాలు చేస్తున్నాడు. అందుకే అనాశ్రిత విషయத்தில் కై పుగుందాన్ ఎన్నతో తీరిక్క చైదే పురంబాయ్. ఆశ్రయించని వాళ్ళకి కష్టంగా ఉంటాడు, అంటే లొంగని వాడు. ఆశ్రితర్కు మరి ఆశ్రయించిన వాళ్ళకి ఇవన్ కిట్టారియన్ ఎన్నెరిక్క చైదే, ఈయన చాలా సులభుడండి అని తెలిసేలాగా పుల్పుక్కిరిందు ఇరుక్కుంబడి అయి చొల్లెత్తాగ ఉమా ఆ విషయాన్ని చెప్పినట్లు అయింది కదా. అది అనువాదం. అంటే రెండేనండి. మన ఏవ మనుష్యానం కారణం బంధ మోక్షయోగో, ఇది మనకి భగవద్గీతలో వచ్చింది. ఏదైనా మనస్సే మూలం అండి. మన వాళ్ళు వస్తున్నారు, ఇవాళ 11ంటికి వస్తారు, ఇప్పుడు 9 ఎంతో అయింది, 10 అవుతోంది, వచ్చేసినట్టే వచ్చేసినట్టే. ఎవరు కనపడ్డా వాళ్ళు వచ్చేసారేమో, కలిపితే కలిపి అంత ఆత్రుత. ఎందువల్ల? ఆలోచన తీవ్రత వల్ల రాని వాళ్ళు వచ్చినట్టుగా కనపడుతున్నారు. ఆ ఆలోచన తీవ్రత వల్ల ఉన్నారన్న వాళ్ళు బయటికి కనిపించి కౌగిలించుకుందామంటే దొరకడం లేదు. అదే చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఇది పరిణాళం కిట్ట అదావదు ஆசிரிதற்கு இவன் கெட்டாரியன் இருக்க செய்தே உள்புக்கு ரெண்டுக்கும் படியாய் தோத்தாகோமாம் செந்தாமரை సకల తాపంగళం వారుంబడి కుളിరంద తిరుక్కంగళయుడయ్యవనమాయ్. ఆ కళ్ళకి ఎప్పుడు ఎన్ని 100 సార్లు వచ్చిందో ఇప్పటికి మంచి కళ్ళు అని. ఎన్నిసార్లు వచ్చినా ఈ పదాన్ని వదిలిపెట్టకుండా కుళిరంద కణ్గళై, చల్లటి చూపండి. చూపుల్లో వేడి ఉంటుందండి. ఒక్కొక్కళ్ళు చూశారు అంటే మాడిపోవడమే. ఆ చూపుల అనుభవంలో వచ్చే ఉంటాయి. అయ్యో బాబాయ్ నేనన్నా పచ్చినా మాడిపోదనా అనుకుంటా. అలా చూస్తారండి, అంత పవర్ఫుల్ గా చూస్తారు. అదే విభీషణుడిని రాముడు చూసినట్లుగా నేత్రాభ్యం పిబన్నివ, కళ్ళతో తాగేస్తున్నాడా అన్నట్టుగా చూస్తారు. అంటే ఆరాధనా భావము అని అర్థం అన్నమాట. అంత అందమైన చూపులు. శివందు కనిందిరందుళ్ళ తిరు అదురత్తయ్యుడయ్యనుమాయ్. రెండో విశేషణం అండి, ఎర్రగా పండిన దొండ పండులా ఉండే పెదవి. ఎందుకు ఈ పెదవిని ఎన్నిసార్లు వర్ణిస్తారు? లౌకికమైనటువంటి కోరికలు కాదు, అవి అభయాన్ని కటాక్షిస్తూ పలికే మాటల కదలిక ఆ పెదవుల్లో భక్తుడు దర్శించగలుగుతున్నాడు. చాలా అద్భుతమైన భావం అండి. నేనున్నానుగా 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 అని కదులుతున్నాయి ఆ పెదవులు అని. కల్పక తరుపణ ఇత్తాపోలే ఇరిక్కర చిగురించినట్లు, కల్పవృక్షం చిగురించినట్లుగా 4 తిరుత్తోள்గడయుడయ్యనుమాయ్. 4 భుజాలు కలిగినటువంటి వాడు, అన్ని వైపుల నుంచి దగ్గరకి తీసుకుని భోగ్యను మానవనే. ఏం ఆనందమయ్యా. ఇప్పుడు 3 అందాలు ఒక్కసారి చెప్పుకోవాలి. కళ్ళకేసి చూసామా, తాగేస్తున్నట్టు చూస్తున్నాడు. కొంచెం కిందకి దృష్టి ఇలా కిందకి రప్పిద్దామా, పెదాలు నేనున్నా 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 అని పలకరిస్తున్నాయి.
కాదు అని ఈతలకొద్దామా, 4 భుజాలు చుట్టుముట్టి సంశ్లేషిస్తున్నాయి. ఇన్ని విధాలుగా తన దగ్గరకు తీసుకున్నటువంటి స్వామి సర్వరక్షకుడు అని అర్థం అన్నమాట. ఎంత అందమైనటువంటి ఇవి లౌకికమైనటువంటి వర్ణనగా ఇంత కళ్ళున్నాయి, ఇంత అందమైన పెదవులున్నాయి, ఇంత భుజాలున్నాయి, ఇది లౌకిక రూపంగా కనిపిస్తుంది. ఈ లౌకికం అంతా అద్భుతమైనటువంటి అభయ ప్రధాన సారంగా నేనున్నాను కదా అని కళ్ళతోటే చెప్తారు చూడండి. మై హూనా ఈ డైలాగ్ ఒకటి ఉంది కదండి, నేనున్నాను కదా అంటాట స్వామి కళ్ళతో. అంతేకాదు నేనున్నా నోటితో కూడా అంటాడు. సౌజ్ఞ సరిపోదు, సౌజ్ఞలు అర్థం చేసుకోలేని వాళ్ళు ఉంటారు. మోట సామెతలు ఉంటాయి చూడండి, అందులో పగలు కొంగట్టుకు లాగితే లేదు, రాత్రి కన్ను కొట్టాడు అని ఒక మోట సామెత ఉందండి. అంటే ఎంత డైరెక్ట్ గా చెప్పినా కూడా అర్థం కాని తత్వాలు ఉంటాయి. అలాంటి వాళ్ళకి ఈ 3 ఉపయోగిస్తాయి అన్నమాట. భగవత్ తత్వము అని భోగ్యను మానవనే ఎనదుయిరే నా ప్రాణమా. ఎక్కడ వాడతారండి ప్రాణం? అబ్బో నా ప్రాణం అండి. ప్రాణం అంటే ఏమిటంటే అర్థం, నీ ప్రాణాలు ఎవరికి కావాలయ్యా బాబు? మన ప్రాణాలే మనం చూసుకోలేక తెస్తుంటే వాళ్ళందరి ప్రాణాలు మనమేం చేసుకుంటాం? అది కాదండి అర్థం. అంత ఇష్టము అని అర్థం. నా ప్రాణభూతుడా ఇవ్వడి వెలిగే ఎన్నై అనుభవిస్తూ వ్యతిరేకத்தில் நான் ఉళనాగాదపడి పన్నినవనే నిన్ను విడిచి నేను ఉండలేకుండా చేసిన వాడా. అది పెరుమాళ్ళ దగ్గర కూడా ఈ పాటలు ఉన్నాయి కదండి. నిన్ను విడిచి ఉండలేనయ్యా. ఎంత సామాన్యుల దగ్గరకి కూడా వెళ్ళిపోయినటువంటి భావాలు కలిగినటువంటి గీతాలు వెంకటేశ్వర స్వామి పాటల్లో మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సింతామణి అంటే ఒక మణి అండి. అది చింతిత మనోరథై కొడుకు మణి. అక్కడికి వెళ్ళి నాకు ఇది కావాలి అంటే టప్మని ఇచ్చేస్తుంటండి. ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క మణి పడేస్తే ఇచ్చారు. వెంకటముడయ్యాన ఆ మణి వెంకటేశ్వరుడు కొంగు బంగారము. అది విలక్షణమైన రత్నంగడినుడయ్యా పగరుండు ప్రభై పగల్ కాంతి అది వల్లై పగల్ చెయ్యానిన్నదా ఎత్తు. అది రాత్రిని పగలు చేస్తుంది. నిజంగా పగలేదో రాత్రేదో తెలియకుండానే ఉంటుందండి తిరుమల. మీకు అందరికీ అనుభవంలో ఉన్నటువంటి విషయమే. మనం వెళ్తుంటే ఇప్పుడు రాత్రి అయిందా పగలైందా, లైన్లో ఎన్నింటుకున్నాం, ఏం చేస్తున్నాం, ఏమిటో ఒక ప్రవాహంలో ఆత్మ కొట్టుకుపోతూ ఉంటుంది. దేహం అక్కడే ఉంటుంది. అద్భుతమైన దర్శనం అన్నమాట. దివారాత్ర విభాగం అరుత్తుకొండెరుక్కై రాత్రి ఏదో పగలేదో తెలియకుండా కాలం గడిచిపోతుంది. మణిగళి నొడియాలు విడి పగలు ఇరవెండ్రు అరివరిదాయ రాత్రి పగలు అనేటువంటిది తిరుమంగయ్యాళ్వారి పాసులు కండవండి. రాత్రి ఏదో పగలేదో తెలియని భక్తులకి మనం భక్తి విషయం చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి, ఇది లౌకిక సుఖాల్లో తేలే వాళ్ళు కూడా రాత్రి ఏదో పగలేదో తెలియకుండా తేలే వాళ్ళు కోట్ల మంది ఉంటారు. అది భగవత్ పరము చేస్తే ఆయన విషయంగా రాత్రి మగళ్ళు తేడా లేని వాళ్ళు అలాగా ధ్యానమే ధ్యానమే ధ్యానమే. అందులో இத்தால் நினைக்கிறது நகாலஸ்தத்ரவை பிரபு என்கிற தேசத்தை போய் అనుభవిக்கும் అనుభవத்தை ఇంగే అనుభవిక కాణం నిனைవు. ఎంత హాయిగా రాశారండి. పరమపదంలో కాలము లేదు, రాత్రి లేదు, చీకటి లేదు, పగలు లేదు, వెలుగు లేదు, ఎప్పుడు వెలుగే అన్నట్లుగా భగవద్ధ్యానంలో భక్తులకి ఎప్పుడూ కూడా ఇది మనకి ఎంబారు రామానుజుల విషయం కథలో మీరు గుర్తుకు తెచ్చుకుంటే వస్తుందండి. ఎంబారుని పంపిస్తారు రామానుజులు. వాళ్ళమ్మ వచ్చి ఏమిటయ్యా నీ వెనకాల పడి తిరుగుతున్నాడు, సన్యాసిలా అయిపోతున్నాడు, వీడు సంసారం చెయ్యట్లేదయ్యా, కాస్త చెప్పవయ్యా అని అడుగుతుంది కాంతిమతి దేవి. అడిగితే సరే వెళ్ళి రావయ్యా అని ఎంబారిని పంపించి, నాయన కొన్నాళ్ళు నీ భార్యతో గడిపిరా అని పంపిస్తాడు. పంపిస్తే ఆయన రిప్లై కార్డులా తిరిగి వస్తాడు. పూర్వం రిప్లై కార్డులు ఉండేవి కదండి, 2 మనమే రాసి పడేస్తే తక్కువని వెనకాలకు వచ్చేది కదా, అలా వచ్చేస్తాడు అనమాట.
ఏమిటయ్యా వచ్చేసావు అని. స్వామి మీరు ఒక మాట చెప్పారు, చీకటి అనుభవం పొందిరా అన్నారు. నా జీవితంలో చీకటి లేదు తండ్రి. అదేంటయ్యా చీకటి లేకుండా ఏమవుతుంది? యతిరాజులనేటువంటి దివాకరుడు సర్వకాల సర్వావస్థలలో వెలుగుతుంటే ఇంకా నాకు చీకటి ఎక్కడుందండి? కాబట్టి నువ్వు ఉండగా నాకు చీకటి లేదు, నేను నీ పాదాల దగ్గరే ఉంటానంటే ఆయన కూడా ఆ ధర్మాలన్నీ విషయాన్ని చెప్పారు. అందో భోగ్యమంకురైవత్ அவன்தானும் சந்நிகிதனாய் எனக்கு ஆசையும் மிகுத்திருக்க கிட்டி అనుభవిக்க పెరాదుழிవదే ఎంగిరార్. వాక్యమేమో చిన్న వాక్యం అండి, కానీ అందులో 4 పాయింట్స్ చెప్పారండి. 4 పాయింట్స్ చెప్పారు. ఏమిటి ఆ 4 పాయింట్స్? నెంబర్ 1 ఏమో మొట్టమొదటిది, నా స్వరూపం దాస్యం కాబట్టి నేనేమో దాసభావంతో ఉన్నా, ఆయనేమో అనుభవింపబడేవాడు కాబట్టి భోగ్యభూతుడై ఉన్నాడు. నాక ఆశ చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఇన్ని కలిసి వచ్చి కూడా నేను ఎందుకు అనుభవించలేకపోతున్నాను నిన్ను? అందుకని అందో బెంగ. అనుభవించలేకపోవడం లేదు, అనుభవిస్తున్నారు. ఆనందం చాలట్లేదు, తృప్తి కలగట్లేదు. ఇంకా 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 ఏదో పొందేయాలి. అడియేన పాదం మగలగిల్లే నిరియమే ఎన్ స్వరూపత్తై పాత్. నా స్వరూపాన్ని చూడు. స్వరూపం అంటే ఏమిటండి ఇక్కడ? అనన్య గతి. మనకెప్పుడు స్వరూపం ఏమిటండి? ఇతరులు దిక్కు కారు, పెరుమాళ్ళే మనకి దిక్కు. నా అన్య గతి, అనన్య గతి, ఇతరులు దిక్కు కారు. ఎన్ దశయ్యై బుద్ధి పన్నాయి. మరి నీకేమిటి అలవాటు? దయని చూపించడం అనేటువంటిది నీకు అలవాటు. నేనేమో నీ దయ కోరి వచ్చాను, నువ్వేమో దయ చూపించేవాడి ఉన్నావు. దర్శియా నిర్కచ్చైదే అంటే ఏమయ్యా, మరి అన్నీ ఉండి కూడా నేను ఎందుకు అనుభవించలేకపోతున్నా? அதுக்கு వర్ధకమాగ కన్నై మారవైకలం పొరుక్కమాటే. నువ్వు ఒక్క క్షణం కన్నై మారవైకలం, చూపు ఒక్క క్షణం అలా పక్కకి తిప్పినా కూడా నేను భరించలేను. నాకేసే పొడు, నాకేసే చూడు, నాకేసే చూడు. ఈ పిల్లల్లో చూస్తూ ఉంటామండి. పిల్లల్ని ఎత్తుకుని ఏదో పని చేసుకుంటాం అనుకోండి, వాళ్ళు గడ్డం పట్టుకుని ఇలా తిప్పేస్తారు. ఇటు చూడు, ఇటు చూడు, నాకేసి చూడు, నన్ను కోపం అన్నావు, నా మీద కోపం తెచ్చుకోవద్దు, నా మీద కోపం. భలే ఉంటాయండి ఈ అనుభవాలు పిల్లలతోటి. అలాగా పెరుమాళ్ళని నువ్వు ఒక్క క్షణం నా మీద కృప చూపించకపోయినా నేను బ్రతకలేను తండ్రి అని అంటున్నారు. చాలా అద్భుతమైనటువంటి శరణ్యుని యొక్క కృపా కటాక్షాన్ని చెప్పేటువంటి పాసురము. వందాయి పోలే వారాదాయ్, వారాదాయ్ పోల్ வருவானே, செம் தாமரை கண் செம் கனிவாய் நாள் தோள் అముదే ఎనదుయిరే. 5 విశేషణాలండి ఒక్క పాదంలో. సెం తామరై కణ్ చూపులు, సెం కనివాయ్ పెదాలు, నాల్ తోళ్ భుజాలు, అమృతం అముదే అమృతం లాంటి వాడు, ఎనదుయిరే నా ప్రాణం లాంటి వాడు. 5 ఇలా అర్థాలు చదువుతూ తెలుసుకుంటే మనకి చదువుతుంటేనే తెలిసిపోతూ ఉంటుందండి ఆయన యొక్క కటాక్షం అంతా. అంత తేలిగ్గా రాశారు. ఒక్కసారి కొంచెం జాగ్రత్తగా నేర్చుకోవాలి. నేర్చేసుకుంటే ఇంకా తర్వాత నుంచి నల్లేరుపై బండి నడక అంటారమ్మ. సెం తామரை కణ్ సెం కనివాయ్ నాల్ తోள் அமுதே எனதுயிரே செந்தாமணிகள் பகல் அல்லை பகல் செய் పగర్ అల్లై పగల్ సై. అల్లై చిన్న చిన్న తమిళ పదాలు నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం. అల్లై చీకటి, చీకటిని పగలు చేస్తుంది అని అంటే అది పగలో రాత్రో తెలియకుండా. తిరువేంగళత్తానే, ఏమి కొండ అయ్యా, ఎంత అద్భుతమైనటువంటి ఆ 7 కొండలయ్యా. అందో
అడియే నొనపాదం పగలగిల్లే ఇరయ్యుమే. ఇంకా 9 గుణాల్లో శరణ్యుడి గురించి చెప్పి 10వ పాసురంలో ద్వయార్థ ప్రతిపాదకమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి పాసురం మనకి ఇవాళ శనివారం కూడా కలిసి రావడం. பகலகில்லேன் இறையும் என்று பலனும் மேல் மங்க உரை மார்பா நிகரில் புகழாய் உலகம் ஒன்றுடையாய் எம்மை ஆழ்வானே நிகரில் அமரர் முனிக்கணங்கள் விரும்பும் திருவேங்கடத்தானே புகழ் பொன்னில்லா அடியேன் ఉన్నడికి అమరందు పుగుందేనే. ఈ పాసురానికండి నంబిళ్ళయ్య గారు వ్యాఖ్యానం ఇచ్చారు. ఆ నంబిళ్ళయ్య గారిని మించిపోయి పన్నీరాయరప్పటి వ్యాఖ్యానము ఎంత పెద్ద వ్యాఖ్యానం ఉందో. ఆదికేసరి, అజగయ్య, మనవాళ, జీయర్, వీటితో పాటు జీయర్ అరుంబదంలోనండి ఇంకా అరటిపండు తీసి ఏమండి పండిచ్చారు చేతికి. ఓహో, ఈ పండు తినాలి అంటే తొక్క తీయాలి. ఇంకా వాళ్ళు ఏం చేశారు, పాపం వీళ్ళు తొక్క తీసుకోలేరు అని తొక్క తీసి ఇచ్చారండి. తొక్క తీశారు కానీ అమ్మా ఇది గట్టిగా ఉంది, నోట్లో పెట్టుకోవాలి. సరే నేనే నోటికి అందిస్తాను. అందించావు కానీ అమ్మా ఈ చిగుళ్ళతోటి కొంచెం నొక్కాలి దాన్ని, అరటిపండే అయినా దాన్ని కొంచెం అలా నొక్కితే తప్ప ఆ రసం రాదు. అది నేను ఎలా చేయనండి, నేను నొక్కితే ఆ రసం నాకు వచ్చేస్తుంది. అది మీరు ప్రయత్నం చేసి మీరు మింగాలి. ఆ వ్యాఖ్యానం అలా ఉందండి. ఎంత అద్భుత వ్యాఖ్యానం ఉందో. కొన్ని చెప్తాను అందులోవి. ఇందులో మనం వేళ తప్పకుండా అసలు ఎంత కటాక్షము, కృపామాత్ర ప్రసన్నాచార్యుడు అంటారు. చెప్పలేక ఉండలేక వ్యాఖ్యానాన్ని అందించినటువంటి మహానుభావులండి వీరందరూ కూడా. వారే లేకపోతే ఆ హృదయం, ఈ పాసురం చదువుకున్నామండి, మనకేం తెలుస్తుందండి అంత గొప్ప వ్యాఖ్యానం ఉందని. ఆ వ్యాఖ్యానాలు ఉండబట్టి నిజంగా భగవద్ రామానుజులు ఎన్ని వ్యాఖ్యానాలు రాయించారండి మన కోసం, ఎంత ఉపకారం చేశారండి మహానుభావులు. దీనికి మనం ఇప్పుడు ప్రతిపదార్థాన్ని చూద్దాం. మొట్టమొదటిది ఇరయ్యం మగల కిల్లేన్, అది ఒక మాట, అన్వయం అలా పెట్టుకోవాలి. ఒక్క ఇరై అంటే క్షణం. ఇరై ఒమ్మ, ఒమ్ అనేది చ అంటారు సాంస్క్రిట్ లో, కూడా అంటాం తెలుగులో. క్షణం కూడా విడిచి ఉండలేను, క్షణం విడిచి ఉండలేను అన్న ఎక్స్ప్రెషన్ కి, క్షణం కూడా విడిచి ఉండలేను అన్న ఎక్స్ప్రెషన్ కి ఎంత తేడా ఉందో చూడండి. దీని వ్యాఖ్యానం ఏకంగా 10 క్లాసులకి సరిపడుందండి. ఎంత పెద్ద వ్యాఖ్యానం ఉందో. 2-3 అన్వయాలుగా ఇచ్చారు మనకి. అయ్యాక చివర వారం రోజులు విశ్రాంతులు ఏవేవో అన్నారు. అసలు వెళ్లేలోపు పూర్తి చేసుకోగలిగితే అదృష్టవంతులే. అంత వ్యాఖ్యానం ఉంది అన్నమాట ఇందులో. ఇరయ్యం అగల కిల్లేన్, ఒక్క క్షణము కూడా, కూడా ఉమ్మ, దాని అర్థాన్ని కూడా వదిలిపెట్టారు. అది వ్యాఖ్యానంలో గొప్పతనం. అగల విశ్లేషించి దూరమై, కిల్లేన్ ఉండడానికి సమర్థురాలిని కాదు అంటోంది కండి అమ్మ. ద్వయార్థ ప్రతిపాదక పాసురం అని పేరండి దీనికి. మనకి రోజు చెప్పుకుంటున్నాం రహస్య త్రయం అని. ఏమిటి? తిరుమంత్రము, ద్వయమంత్రము, చరమము. ఈ మూడిటిలో కూడా ఆళ్వారాచార్యుల యొక్క పాసురాలలో నాట్యమాడినటువంటి భావం ద్వయమంత్రం. అద్భుతమైనటువంటి భావం. ఒక్కటే సారాంశం, ఏం కష్టపడక్కల్లా. సేవించు పెరుమాళ్ళని, అమ్మ ఉందా లేదా చూసుకో, అంతే. అమ్మ ఉండగా నాన్నని సేవించు. ఎంత వద్దన్నా అమ్మ అమ్మే. అసలు అమ్మకి ఇంక పోటీ అనేటువంటిది
ఉండదు. పాపం ఆయన కూడా నేను అంతవాడినే కదా అని ప్రయత్నం చేస్తాడు. అంత చేసినా స్వామి అమ్ముందా పక్కన అయితే సరే ఏంటరా నేను ఇంత మీకోసం దిగి వచ్చి ఇంత చేస్తే అమ్మ అమ్మ అంటారు. ఆ ప్రత్యేకతే ప్రత్యేకత ఎందుకని ఆవిడ స్వామిని విడిచిపెట్టి క్షణం కూడా ఉండలేను అని చెప్పేస్తాం. ఎవరండి ఆవిడ? అలరు మేల్ పుష్పము మీద మంగై, వయస్సులో ఉన్న యవ్వనవతి అయిన తల్లి. పేదై మంగై ఇలా తమిళంలో ఏవో పదాలు ఉన్నాయండి. కుమారి మనకి తెలుగులో సంస్కృతంలో కూడా ఉన్నాయి కదండి. ఇన్నేళ్ళు వచ్చేదాకా కుమారి, ఏదో బాలిక ఇంత చిన్నప్పుడు, శైశవం ఇంకా చంటప్పుడు, మంగై యవ్వనం కాస్త 13 ఏళ్ల ప్రాయం నుంచి 40 ఏళ్ళ దాకా యవ్వనమే, నిత్య యవ్వనం. అలా అలా ఇది ఎంట్రన్స్ అన్నమాట. బాల్యం పోవడం, యవ్వనం రావడం మధ్య సంధిస్థలం అది. యవ్వనం అంటే పూర్తిగా వచ్చేసిన స్థితి. అలాంటి ఆవిడ పేరే ఉరై మార్వా. ఉరై నిత్య సంశ్లేషం. అక్కడ ఇక్కడ కాదండి, గుండెలమే ఎత్తి కూర్చుంది. నేను వెళ్ళను. ఒక ఆయన అన్నారండి, పెరుమాళ్ళని పెద్దల్ని చూస్తుంటేనే మా ఆవిడ మాట వినడంలో నా తప్పేం లేదండి, వాళ్ళని చూసే నేను నేర్చుకున్నాను అని చక్కగా సమాధానం చెప్పారు. ఏమంటే ఎవరిని చూసుకున్నాను? వక్షస్థదారం విష్ణువుని చూశానండి, గుండెల మీద కూర్చున్నాను. వదనస్తదారం నాలుక మీద కూర్చుందండి. నోరు ఇప్పుదా అంటే బ్రహ్మగారికి ఆవిడ పర్మిషన్ ఇవ్వాలి. ఇలా మాట్లాడినా ఓకే అంటే. శిరస్తదారం నెత్తిమీ పెట్టుకున్నాడు గంగ పరమశివుడు. ఏమండి త్రిమూర్తులే అలాగా పెట్టుకుంటే నేను మా ఆవిడ మాట వింటే తప్పేంటండి? ఎంత చక్కగా సమన్వయించుకున్నాడో చూడండి. జానామి నత్వాంతు శిరస్థారం అని సరదాగా ఈ కొన్ని పదాలు ఉన్నాయి చూడండి. అప్పట్లో ఆ నిజాముల యొక్క పరిపాలన వల్ల హవల్దార్ అని ఉందనుకో, హవల్దార్ ఆ ఉద్యోగాలు చేసేవారు. ఇప్పుడు మనకి మన స్వామివారు సాధులేరి గోపాలకృష్ణమాచార్య స్వామివారు సింహాచలంలో హవల్దారు, ఆ వృత్తికి సంబంధించినటువంటి అంత గొప్ప ఉద్యోగంలో ఉండేటువంటి పండితులు. కానీ వారికి సింహాచలాధీశుడు ముద్దు బిడ్డ కాబట్టి మీరు ఈ ఉద్యోగం చేయక్కర్లేదు, ఇది గౌరవమైనటువంటి ఉద్యోగం మీకు, మీరు మీ ప్రవచనాలు అలా లోకానికి అందించండి అంటే చక్కగా అందిస్తున్నారు. ఈ దారు అనేటువంటిది అక్కడి నుంచి వచ్చేటువంటిది అన్నమాట. అలా ఈయనేమో గుండెల మీద పెట్టుకున్నాడు, ఆయనేమో నాలుక మీద పెట్టుకున్నాడు, ఆయనేమో నెత్తి మీద పెట్టుకున్నాడు. ఇంకా మాట్లాడితే అర్ధనారీశ్వరుడు. 2 కళ్ళు పెట్టి చూసుకోవడానికి కూడా లేదు. ఒక కంటితో చూశాడంటే రెండో కన్ను ఆవిడ చూడాల్సిందే, తప్పించుకోలేడు. అలాంటిదనమాట. మార్వా వక్షస్థలము కలిగిన వాడ ఒకటి. నిగరల్ పుగడాయ్ ఒప్పులేని యశస్సు, పోలికలేని కీర్తి. ఎంత కీర్తి అండి పెరుమాళ్ళది! వెంకటాచలాధీశుని యొక్క కీర్తి ఎంతటిది మనం లెక్క కట్టగలవండి. వాళ్ళ విశ్వానికే, అఖిలాండ కోటికే, బ్రహ్మాండాలకే నాయకుడైన పుగరాయి కీర్తి కలిగిన వాడ. ఉలగం మొన్నం ఉడయ్యాయ్ 3 లోకాలు రక్షించవలసినవై రక్షకుడిగా ఉన్నవాడా. ఒకళ్ళకో ఇద్దరికో కాదండి, సృష్టికే రక్షకుడు. ఎంత పెద్ద పదవిలో ఉన్నాడండి. ఎన్నై ఆడ్వానే. ఇదిగో 3 లోకాలను రక్షించడం వేరు, నన్ను రక్షించడం వేరు. నేనంత గొప్పవాడిని మరి అంటే అహమస్మి అపరాధానాం ఆలయ. 3 లోకాలు చేసేంత మహాపాపాలు చేసే నేను ఒక్కడనే చేయగలను అన్నీ. నమ్మడి వాళ్ళు ఒక పాసురంలో కూడా అంటారు,
నువ్వేదో మేము చేసిన పాపాలకి నరకాలు సృష్టిస్తున్నావట, నువ్వు ఓడిపోయావులే. నేను ఇలా పాపాలు చేస్తున్నావు, నువ్వు ఇంకా నరకాలు సృష్టించుకుంటూ నా పాపాలు అంత లెవెల్కి వెళ్ళిపోతాయి. అందువల్ల నేను గొప్పవాడినా నువ్వు గొప్పవాడుగా. నీ అంతటి వాడిని నా చెవులోకి వచ్చి నాకు లోపల ప్రవేశించావే, నేను గొప్ప నువ్వు గొప్ప. భలే ఉంటాయి ఈ ప్రశ్నలన్నీ కూడా. ఎన్నయ్యాల్వానే నన్ను పరిపాలించేటువంటి వాడా, నిగరిల్ అమరన్ మునికణంగల్. నిగర్ ఇల్, నిగర్ అంటే పోలికండి, సామ్యం, కంపారిజన్. ఒప్పు లేని నిత్య సూరులు మునికణంగల్, ఋషుల సమూహాలు విరుంగుం ఆశ్రయిస్తున్న ప్రేమతో తిరువెంగడతానే. తిరుమల కొండపై వేంచేసి ఉన్న శ్రీ వెంకటేశ్వర. నిన్ను మేము ఆశపడ్డం కాదయ్యా గొప్ప, నిత్య సూర్యులు ఆశపడి ఇక్కడికి వచ్చేసి చెట్టుగా పుట్టగా బ్రహ్మాదులంతా కూడా ప్రాతకాలంలో వచ్చి నిన్ను సేవించుకొని నీ ఆరాధనాధికం చేసి వెళుతున్నారు. మేమంతయ్యా వాళ్ళ ముందు. అంతేకాదు ఋషులందరూ కూడా తపస్సు, చెట్టుగా పుట్టగా అక్కడ ఉండి తపస్సు చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు. అలాంటి తిరువేంగడత్తానే తిరుమల యందు వేంచేసి ఉన్న ఓ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర, పొగల్ వన్ను ఇల్లా ఉపాయము నాకు వేరొకటి లేదు. ఇందులో ప్రతి పదం ద్వయమంతరార్థ పదం అండి. ప్రతి పదం ఎలాగో వ్యాఖ్యానంగా చెప్పుకుందాం. అడియే నేను నీకు దాసుణ్ణి, ఉన్నడికి నీ పాదాల క్రింద అమరందు అమరి ఉన్నవాడినై పువందే ప్రవేశించాను. నీ పాదాల కింద నాకు కాస్త చోటు ఇయ్యి. ఈ డైలాగు ఇవాళ ఈ కవులు వీళ్ళు చెప్తే వచ్చింది కాదండి, నమ్మాళ్ళవార్లు. నీ పాదాల దగ్గర నాకింత చోటు ఇయ్య స్వామి. ఆయన వేసినటువంటి పీఠం అది మూలం. అక్కడి నుంచి తర్వాత వాంగ్మయంలోకి అది అడుగు పెట్టింది అన్నమాట. సిద్ధాంతాన్ని అంతగా స్థాపించారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. ఇందులో ఒక్క విషయాన్ని చెప్పి మిగిలిన వ్యాఖ్యానానికి రేపు ప్రవేశిద్దాం. అంటే అంతదాకా ఉండలేమయ్యా అని అన్నట్టుగా ఉంది అన్నమాట. ఇది ఏమిటండి, అంత ద్వయార్థ ప్రతిపాదకమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటిది అంటేనండి, వ్యాఖ్యాన గ్రంథాలు ఉన్నవాళ్ళు 377వ పేజీ చూడండి. అందులో జీయర్ అరుంబదం అని ఉంది చూడండి. అందులో 1, 2, 3, 4, 5, 6th లైన్ చూడండి. అది பேத்துக்குடலான ஸ்வீகாரத்துக்கு உபயுக்தமாக வென்றது அசரண்ய சரண்யத்தை குறிப்பாக என்னபடி பேத்துக்கு உடலாக என்றது. பேத்துக்கு உடலான ஸ்வீகாரத்துக்கு உபயுக்தமாக என்னபடி அது தன்னையே என்னது. கீழுக்தமான ஆகிஞ்சன்ய శేషత్వంగళాగిర అధికార స్వరూపం తన్నయ్యే ఎన్నపడి. అది ఒక్కొక్కటి ద్వయమంత్రం మొక్క ఇస్తున్నారు చూడండి. இப்பாட்டில் சொல்லுகிற பிரபத்தினுடைய சேர்மையை அருளி செய்கிறார். ఎక్కడ చూడండి, అలర్మేల్ మంగయ్యంగై నెంబర్ 1 చూడండి. మేల్ మంగై అలర్ మేల్ మంగై. ఆ మాట వల్ల శ్రీ అనే శబ్దార్థం సొల్లిద్దు. హాయిగా నోట్ చేసుకోవచ్చు. అలర్మేల్ మంగై అంటే శ్రీ శబ్దార్థము నెంబర్ 1. అగలగిల్లేనంగయ్యాలే మధుపిల్లర్థం. ద్వయం అంటే శ్రీమన్నారాయణ చరణౌ శరణం ప్రపంచే కదండి. శ్రీ మన్ అనే దాన్ని మత్ అంటారండి. మతుప్పు ప్రత్యయం అంటారు. మతుప్పు
ఇవి మనకి తెలిసినవే వాడేస్తూ ఉంటాం, దాని పేర్లు తెలియవు. బాబా అతన శ్రీమంతుడండి అంటాం. శ్రీమంతుడు, మంతుడు మతుప్పు ప్రత్యయం, డబ్బు కలిగిన వాడు అని అర్థం. మత్ అంటే కలిగిన వాడు అని. ఇక్కడ ఏం చెప్తోందండి? అగలగిల్లే, విడిచి ఉండలేను అంటే కూడా ఉంటాను, అది మతుప్పు ప్రత్యయం. ఇది 2 పాయింట్. ఒకటి అలర్మేల్ మంగయ్య అంటే నెంబర్ 1 శ్రీ, అగలగిల్లేనంటే నెంబర్ 2 మతప్పు. ఊరై మార్పా 3, నిత్యయోగం సొల్లిత్తు. కాసేపు వచ్చి కాసేపు పోతుందా? కాదండి, నిత్య యోగం. ఇప్పుడు మనకి ఎక్కడో ఏదో ఈ బుగ్గ మీద ఓ పుట్టుమచ్చ ఉందండి, ఇది కాసేపు ఉంటుందా? కాసేపు పోతుందా? కాదు, దేహం ఉన్నంతకాలం ఉంటుంది. కొన్ని వయస్సు ప్రభావంతో పోయే ఉండొచ్చు అంటారేమో, అది అలా తీసుకోక్కర్లేదు. శాశ్వతంగా మనతోటే ఉండేవి అని అర్థం అన్నమాట. అందువల్ల నిగరిల్ పుగజాయన్ను తొడంగి తిరువేంగడత్తానే ఎంగయ్యాలే నారాయణ శబ్దార్థం సొల్లిత్తు. కీర్తి గలవాడ. కీర్తి అనేది ఒక గుణం అండి. ఈ గుణాలన్నీ ఏ పదంతో తెలుస్తోంది? ద్వయం మనకి. శ్రీమన్ నారాయణ. ఆ నారాయణ శబ్దం దేని వల్ల తెలుస్తోంది? నిగరిల్ పుగజాయ్, కీర్తి గలవాడ. పుగలన్నెల్లాడియేన్. నెక్స్ట్, ఉత్తమనాలాక్షిప్తనాన అధికారియే చొల్లిద్దు. అది పురుష. పురుష అంటే టెన్సెస్ అన్నమాట. ఫస్ట్ పర్సన్, సెకండ్ పర్సన్, థర్డ్ పర్సన్. వాటిని తెలుగులో సంస్కృతంలో తన్నుత్తమ అంటారు. తనని గురించి చెప్పుకునేదాన్ని ఉత్తమ పురుష అంటారు. ఉత్తమ పురుష అంటే తనని గురించి చెప్పుకునేది. ఇక్కడ ఎలాగ ఏం చెప్పాడండి? ఇక్కడ అడియేన్, నేను కాబట్టి ఇక్కడ ఇది ఉత్తమ పురుష. ఇది కొంచెం స్టాండర్డ్ గా ఉండేటువంటి అన్వయం. అదే ఉన్నడికి ఎంగయ్యాలే చరణ శబ్దార్థం శ్రీమన్నారాయణ దాకా చెప్పుకున్నాం కదా. చరణం, ఆ చరణం ఏం చెప్పిందండి? ఉన్నడికి 4వది. చాలా అందమైనటువంటి సమన్వయం అండి. అమరందు పుగుందేనే ఎంగయ్యాలే క్రియాపదத்தில் అర్థం సొల్లిద్దు. నేను అందులో అన్వయించాను. క్రియలు లేకపోతే వాక్యం పూర్తవదండి. నేను పాఠం విను అనే క్రియ లేకుండా నేను పాఠం ఇవాళ అన్నాను అనుకోండి, చెప్తున్నాను అనుకోవాలా? నేను చెప్పేది మీరు వినండి అంటున్నాను అనుకోవాలా? క్రియాపదం లేకపోతే అన్వయం కుదరదు. అలాగే ఇక్కడ క్రియాపదం ఏమిటండి? అమరందు పుగుందేనే నీ పాదాల కింద ప్రవేశించాను. புகுந்தேன் சரண சப்தம். புகுந்தேனங்கிற கிரியாபதத்துக்குள்ளே கோல்வி சுக்காட்டாலே வரும் அந்த ద్వయத்தை పత్తవాసియ అరుళச் చేయదు. ఇలా చెప్పబట్టి ఇదంతా కూడా ద్వయమంత్రార్థ ప్రతిపాదక పాసురము. ఎంతవరకు? ఫస్ట్ లైన్ అయిందంతే. ఇంకా మిగిలిన వ్యాఖ్యానాన్ని రేపు తర్వాత క్లాసులో మనం చెప్పుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. అగలగిల్లే திரையுமென்று அலர்மேல் மங்கை உரை மார்பா நிகரில் புகழாய் உலகம் உன்னுடையாய் என்னை ஆழ்வானே நிகரில் அமரர் முனிக்கடங்கள் விரும்பும் திருவேங்கடத்தானே புகழ் ஒன்று இல்லா அடியேன் உன்னடிக்கு అమరందు పుగుందేనే దేవేశం కోలనాదం నచేతమన సంపద్మనాభం రమేశం యోగ్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం పూర్ణాదేన చ సహగురు కేశేంద్ర సింధం యతేంద్రం
മാലാതൃത്യാമുനാര്യോ മമരുദിനതിലേ രാമ പദ്മാക്ഷനാഥ തിരുവരുമാൾ ശരണമുതലിൽ ജഡഗോപന്നാഥമന സീരയ്യക്കൊണ്ടാർ மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள் வந்தார் புதுமாலாகரன் குருகை பிறார் கண்பான திராசர் கோவிந்தர் குரேசர் பட்டர் வேதாந்தமனே இது கண்ணர் கம்முடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈடழித்த கீயந்த மாதவர் கற்பனாவர் இவர் அருளாளர் திருவடியொன்றைய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையான் வார்பதங்கள் முன்பு என் உள் சேர்ந்தனவே நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசனே ராமானுஜாரிதா சத்சசுதாய குணசாலனே நம ஸ்ரீசைல நாதாய குந்தி நகர ஜன்மனே பிரசாதலத்த பரமப்ராப்ய கைங்கர்ய சாலனே ஸ்ரீசைலேஷ தயாபாத்திரம் தெய்வத்யாதி குணார்ணமய தீந்திர பிரவணம் வந்தே ரம்ய ஜாமாதரம் முனிவாச திருவாழ்மழில் பிள்ளை மாதக வாழ்வாழும் மனவாளமாமனவன் வாழியவன் மாறும் திருவாய் மறிப்பருளை மாலினத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சேர் ஸ்ரீரங்க சிம்மகிரி தேசிக பாத சேவா பிரத்தாகில திரவிட வேத ரகசிய ஜாதம் ஸ்ரீ கௌதமான்வயஜம் ఆశ్రిత భాగదేయం గోపాల దేశికమహం శరణం ప్రపంచే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటార్య తనూభవం వేదాంతాచార్య సశిష్యం గురైవర్లమాంబజైర్మద్వైకటరంగార్య శిష్యం సశిష్య సేవదం శ్రీ లక్ష్మణార్య విబుధం సహరే దేవి దీప్తయే ఓం నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత వస్తువు దాసోహం.